लामसुगो जातना सरानसाति ककबर कक्तमाबो तिनि नारकनि गता आइ हिरेन्द्र बर्मा तिनि ककबर कक्तमार अंखा सांग्रांसार बरक पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट एंड टेक्नोलॉजी फियागुई रिजाखा तिनि सांग्रांसार बरक पैरामेडिकल इंस्टीट्यूशन एंड टेक्नोलॉजी नक फियागुई रिजाखा मानजाखा बार हाकतुनि सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट नि बारजा मानजा रामदास आथावले TTADC नि CEM पूर्णचंद्र चमातिया EM कमल कलयनकारी गुबुनि आदर ताते मुसिंग पादा चेंगे रिखा माजा फाइनाय नारबार यागुल रुसामं मोसामंनि बिसिंति पादा मोजां रिजाखा आज मेरे हाथों से आपने बोरो पैरामेडिकल इंस्टीट्यूशन एंड टेक्नोलॉजी का आपने इनॉग्रेशन करने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर सौंप दी। तो ये इंस्टीट्यूट का इनॉग्रेशन हुआ है, ऐसा मैं अनाउंस करता हूँ। तालियों के साथ आप इसका स्वागत करिए। ये जो टेक्नोलॉजी है खुमलुंग त्रिपुरा में ये ले जाता है और यहाँ नया ये कॉलेज खुला है। यहाँ 3 एकड़ लैंड भी है और बिल्डिंग भी, मतलब जो अकोमोडेशन है वो भी मतलब आपने बनाया है और अभी ये संस्था की शुरुआत हुई है। तो मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जितेंद्र देव वर्मा ये हमारे एक्टिव लीडर भी है और एजुकेशन में भी मतलब प्रगति करने के लिए वो इस संस्था के डायरेक्टर भी है। दूसरे हमारे पूरन चंद्रा ये भी मतलब यहाँ मौजूद है। आनी में कमल कलाई ये भी यहाँ मौजूद है। श्री चित्ता ये चित्ता का मतलब कैंसर होता है, कैंसर चित्ता। तो चित्ता और दूसरे डॉक्टर आलोक भट्टाचार्य जो डायरेक्टर भी है और भारतीय जनता पार्टी के रूरल एरिया के लीडर भी हैं। दूसरे हमारे सत्यजीत जी जो हमारे पार्टी के रिपब्लिकन पार्टी के त्रिपुरा के अध्यक्ष हैं और आज वहाँ एक हॉल में बड़ा प्रोग्राम हुआ। बहुत सारे लोग, सैकड़ों लोग वहाँ मौजूद थे और भरा हुआ था।
दूसरे हमारे जुलाई एका जुलाई एका विनोद निकाल जी, मृत्युंजय मलिक, हमारे नाना वाघमारे जो महाराष्ट्र से इधर आए हैं, और बाकी सभी जो नेता लोग इधर है, स्टूडेंट इधर है, तो सभी को मैं हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूँ। और ये नई इंस्टीट्यूट यहाँ खुली है, तो इस इंस्टीट्यूट को आप मतलब पूरा सहयोग देना चाहिए। स्टूडेंट ने एडमिशन लेना चाहिए। अभी तक 16 स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है, तो अभी और भी स्टूडेंट ने इसका एडमिशन लेना चाहिए। ये संस्था को HRD मिनिस्ट्री जो है उनके तरफ से जो आपको मदद चाहिए वो मदद जरूर हम करेंगे। और आपका ये जो इंस्टीट्यूट है ये बहुत ही अच्छा चलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा हज़ारों स्टूडेंट इधर आएंगे और आपका इंस्टीट्यूट बहुत ही बड़ा इंस्टीट्यूट होगा। शिक्षा बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट होती है। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने शिक्षा को बहुत बड़ा महत्व दिया था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका में पढ़ाई के लिए गए थे। बाबा साहब अम्बेडकर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक जो लंदन में है वहाँ पढ़ने के लिए गए थे। तो शिक्षा को बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बहुत महत्व दिया था, इसीलिए मतलब शिक्षा को हम भी ज़्यादा महत्व देते हैं। हमारी रिपब्लिकन पार्टी स्टूडेंट को महत्व देती है। उनकी जो समस्या है उसको हल हम करते हैं। हम ओवरसीज स्कॉलरशिप देते हैं, प्री मेडिकल, प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप भी हम देते हैं, और बहुत सारे लोगों को मदद करने का काम हमारा मंत्रालय करता है। तो आज आप लोग सभी इधर आए, सभी आपके संस्था के जो डायरेक्टर हैं वो भी इधर आए, सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। और हमारे देव कुमार वर्मा जी जिन्होंने हमको यहाँ इन्विटेशन दे दिया, यहाँ आने का उन्होंने बहुत बड़ा आग्रह किया। हमारी 2018 बिसिनि तिनि साल बारहा एबा त्रिपुरा हास्यो चंसो रुजाका आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2018 बिसि तिनि साल भारत एबा त्रिपुरा हास्यो चंसो रुजाका आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना o samung butang ni bisingti kebang ma green nukuni borong ni hamkrai engkha bisibo 5 lakh ni slai kebang green nukuni bororok saknai mungni kaham sep manka saknai mungo Tripura haste onnoi bere mu asuk thai manjak abono ruksawino sangrong salo pradhan mantri jono arogyo yojana ni bishik thamka margai Agartala Rabindra Suthabashiki Bobano kaisa panda sungsa jakha Pandawa manjaka mantri okra Biplop Kumar Dev khoboi gubundo Gognathani mantri okra shaka rangri bial green nukuni borok o samung butang bai belekeno kaham sep manka sakdung mangdung naimungo obo kaisa kotor sep ongri nujagi phakya শ্রী পার্থ চৌধুরী মহাশয় মধুপুর PSC তারপর শ্রী রেফারেল যে বাইরে গিয়েছে সেটাও প্রায় 1 কোটি 15-20 লাখের কাছাকাছি রিএম্বার্স হয়েছে। তো আজকের দিনে আরেকটা সিদ্ধান্ত নেওয়া যে আমরা পেশেন্ট আসলে ওপিডি থেকে বিদায় না করে যাদের একদম সাধারণ সিমটম ঠিক আছে চলে যাক, যদি দেখা যায় যে প্রেসক্রিপশনে তার 100 টাকার উপরে ওষুধ লাগবে বা এই ধরনের কোনো ডায়াগনোসিস করতে হবে, ব্লাড টেস্ট করতে হবে, এক্সরে করতে হবে, এগুলো তো রয়েছে আমাদের সাধারণ হসপিটালে। ওপিডিতে দেখে বলে দিলাম চলো বাইরে থেকে এক্সরে করে নিয়ে আসো, তা থেকে বিরত থাকা। আর যদি ব্যাড উপলব্ধ থাকে, কারণ আমাদের কাছে ব্যাডও তো সীমিতই থাকে, আর আজকাল ব্যাড সীমিত কোথায়? কোভিড পরিস্থিতিতে বড় মাত্রা আমরা ব্যাডের ব্যবস্থা করেছি, অ্যাভেলেবেল আছে, সেগুলোকে ডিস্ট্রিবিউট করা যেতে পারে আমাদের সিএসসি সেন্টারগুলোর মধ্যে, পিএসসি সেন্টারগুলোর মধ্যে, যদি জায়গা থাকে, স্পেস, রুমও তো হতে হবে। তো এই একটা সিদ্ধান্ত সবাই মিলে নিয়ে নেওয়া উচিত। আজকে 50 কোটি টাকা হয়েছে,
আগামী বছর যখন আসব সেটা কিভাবে তার ডাবলের চাইতে বেশি হতে পারে। তার মানে এই নয় আমি বলি যে সবাই গিয়ে অসুস্থ হসপিটালে এডমিট হয়ে যাবে। আমি তো চাই কেউই যাতে হসপিটালে না যায়, তার যা প্রয়োজনে না হয়। তার জন্য একটা জলধারা মিশন আর জল জীবন মিশনের মাধ্যমে শুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা, কারণ জল থেকেই ম্যাক্সিমাম বিমারি আসে, ডায়রিয়া হোক আর ছোটখাটো যে উপসর্গগুলো জল থেকে হয়। শুদ্ধ পানীয় জল যদি আমরা পেতে পারি গ্রামে গঞ্জে শহরে, তো আধা আমাদের উপসর্গ আপনি আপনি কম হয়ে যাবে। সরকার সেই দিশাতে DWS এর মাধ্যমে কাজ করছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে জল জীবন মিশন, পিউরিফাইড জল দেওয়া, আয়রন ফ্রি জল দেওয়া, আর্সেনিক ফ্রি জল দেওয়া, और क्वालिटी ऑफ वाटर देवा। আজকে 1947 এ দেশ স্বাধীন হয়েছে, এই ধরনের কোনো সার্ভিস আমরা দিতে চলছি। আমি তার জন্য আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই, যারা এই টেলিকনফারেন্সিং এ ভাগ নিয়ে ত্রিপুরার প্রত্যেকটি প্রান্তে ছোট বড় গ্রাম সবাইকে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়ার জন্য বিনামূল্যে সহায়তা করা। এতদিন ত্রিপুরাতে এমনই একটা প্রবাদ ছিল, ঠিক আছে ডাক্তারদের কাছে যাব, সরকারি হসপিটালে তো বেতন পান, তারপরে প্র্যাকটিস করেন, সেখানে ফি নেন। কিন্তু আজকে ডাক্তার, ত্রিপুরা ডাক্তারদের বিষয় সেটাও ভালো লাগবে যে ত্রিপুরার ডাক্তাররা শুধু প্রাইভেট প্র্যাকটিস বা গভর্নমেন্ট হসপিটালে স্যালারি নিয়েই কাজ করেন না, ওনারা বিনামূল্যেও ত্রিপুরার মানুষের জন্য সেবা করতে জানেন। আর করেন না তেমন না, ডাক্তার অ্যাসোসিয়েশন আছে, বিভিন্নভাবে হেলথ ক্যাম্প লাগানো, ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প, ক্যাটরিকের অপারেশন করার বিভিন্ন ক্যাম্প, এগুলো ডাক্তাররা বা তাদের অ্যাসোসিয়েশন সময়ে সময়ে করে থাকে। কিন্তু আজকে যেটা শুরুয়াত হয়েছে সেটা সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমী সিদ্ধান্ত। আমারও মনে হচ্ছিল না এত কম সময়ে এই কাজটা হতে পারে। আমি আশা করি এই প্রকল্পে ত্রিপুরা সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা মানসিক শক্তি আসে, যে আমাদের সঙ্গে জিবি হসপিটালে ডাক্তাররা রয়েছে, স্পেশালিস্ট ডাক্তাররা রয়েছে। অনেক সময় কি হয়, গঙ্গানগরে আমার MBBS ডক্টর আছে PSC-তে, কিন্তু অনেক সময় কোনো স্পেশালিস্ট ডাক্তারকে দেখাতে চায়, কথা বলতে চায়, কিন্তু আসতে পারে না আগরতলাতে। তার ক্ষেত্রে সে আর্থিক ব্যবস্থা নেই। কিন্তু এখন গঙ্গানগরে বসে হোক, করবুকের কোনো ছোট্ট গ্রামে হোক, টেলিকনফারেন্সিং এর মাধ্যমে ত্রিপুরার মধ্যে সবচেয়ে বেস্ট ডাক্তার যারা আছে তাদের সঙ্গে কনসালটেশন করা যেতে পারে। তো কোনো ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল কেন পারবে না? কোন মহকুমা হসপিটাল কেন পারবে না? CSC কেন পারবে না? এটার বিষয় আপনারা বসে একটা সিদ্ধান্ত নেন যে কলাছড়া আগে কিভাবে যাওয়া, কলাছড়াকে পেছানো করা খুব কঠিন কাজ নয়। মাইন্ড সেট আপ করা, যে কোনো পেশেন্ট আসলে তাকে এডমিট করিয়ে চিকিৎসা সেবা দেওয়া, তবে আয়ুষ্মান কার্ডের বেনিফিট পেয়ে যাবে। এখানে 12.5 লাখ আয়ুষ্মান কার্ড রয়েছে ত্রিপুরাতে। তো আজকের দিনে আরেকটা আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে
যে আমরা যে কোনো পেশেন্ট আসলে তাকে অ্যাডমিশন করিয়ে ও চিকিৎসা করাতে তার যাতে আর্থিকভাবে নিজের পয়সা না লাগে, তাছাড়া একটা পার্ট হসপিটালের উন্নয়নের জন্য তার থেকে আসে। ক্লিনিং স্টাফ রাখতে পারবো, শুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে পারবো, ছোটখাটো মেনটেনেন্স গুলো করতে পারবো। তো এটা কত পেশেন্ট আসছে, কতটা আমরা ওপিডি থেকে ছেড়ে দিচ্ছি, তার মধ্যে কতটা আমরা অ্যাডমিশন করতে পারবো, সেই মানসিকতা তৈরি করা। তাতে হসপিটাল ম্যানেজমেন্টেরও লাভ হবে, সাধারণ মানুষেরও লাভ হবে, ও ত্রিপুরার হেলথ ব্যবস্থা আরো সুদৃঢ় হবে। এটা আমাদের একটা ইমোশনাল পল থাকে, কিন্তু আজকে এই কোভিড পরিস্থিতিতে ত্রিপুরা রাজ্যের আশাকর্মী থেকে নিয়ে হেলথের সেক্রেটারি, প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি পর্যন্ত তাদের কঠোর পরিশ্রমে আমরা একটা সুন্দর জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি। জীবনে কোনো কিছুই আপনি আপ হয় না। আয়ুষ্মান ভারত যোজনা, যেটা ডাইরেক্টর হেলথের বলছিলেন দেববর্মা, যে কলাছড়ার বিশেষ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীও অবগত রয়েছে। এখানে যে ডেটা দেওয়া হয়েছে তাতে দেখানো হচ্ছে যে আয়ুষ্মান ভারত কার্ডের মাধ্যমে চিকিৎসা করার কারণে যে রিএম্বার্সমেন্ট হয়েছে প্রায় 50 কোটি টাকার কাছাকাছি, প্রায় 50 কোটি টাকার কাছাকাছি। আমি আজকের দিনে আরেকটা জিনিস চাইব, যেখানে যেই হসপিটালগুলোর মধ্যে অ্যাডমিশন করানোর ব্যবস্থা আছে, বেড আছে, অ্যাডমিশন করার জন্য প্রাবধান আছে, তো কলাছড়ার ডাক্তার যদি পারে, শৈলেন্দ্র দেববর্মা, ত্রিপুরা না, তো অন্যরা কেন পারবে না? অটল বিহারী ক্যান্সার ইনস্টিটিউশন যদি পারে, জেনেরিক মেডিসিন, আমি অনেকদিন যাবত বলছি, সে মার্কেটের মাধ্যমে হোক, আর আজকাল ইন্ডিভিজুয়ালও দেওয়া যেতে পারে, কেন্দ্র সরকার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছে, কেমিক্যাল এন্ড ফার্টিলাইজার মিনিস্ট্রি। জেনেরিক মেডিসিনের যে আইটেমগুলো রয়েছে 300-র কাছাকাছি বা 350 যাই হোক, হয়তো বা দেখা যায় যে সেন্টারটা রয়েছে তার মধ্যে 50টি আসছে বা 60 আসছে, তো ম্যাক্সিমাম নিয়ে আসা। কারণ কি মেডিসিন আমি দেখেছি 400 টাকা বাজারে, যেটা অন্য কোম্পানির জেনেরিক মেডিসিনে সেটা 40 টাকা, এতটা ডিফারেন্স। ও ডাক্তাররা জেনেরিক মেডিসিন তখনই লিখতে পারবে যখন কাউন্টারে থাকবে, ডাক্তারকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। অনেকে বলবে যে ডাক্তাররা তো মহেঙ্গি দাবাই, খুব দামি দাবাই মেডিসিন লিখে দিয়েছে। আমি ডাক্তারদেরকে আপিল তখনই করতে পারবো যে আপনারা জেনেরিক মেডিসিন লিখুন যখন জেনেরিক মেডিসিন সেই কাউন্টারে থাকবে। তো তার জন্য একটা মিটিং করে সিদ্ধান্ত নেওয়া। আরেকটা সিদ্ধান্ত হয়েছিল কি, যে জিবি হসপিটালে আমরা প্রাইভেট কাউন্টার দেব, সেটা টেন্ডার প্রসিজার কি হবে আলাদা বিষয়। নর্মাল যে মেডিসিনের দোকানগুলো আছে যারা বিক্রি করে, এমনিতেও টেলিমেডিসিনে আমি যেটা শুনেছি, আমাকে বলা হয়েছে 30% ডিসকাউন্ট দিয়ে দেয় যে বডি প্রিন্ট আছে। তো বডি প্রিন্ট থেকে 30% কমে
জিবি হসপিটালে কাউন্টার দিলে সেখানে প্রাইভেট যে মেডিসিনের দোকানগুলো আছে এরাও দিতে তৈরি, একবার আমার সঙ্গে আলোচনা হয়েছিল, কিন্তু সেটা এখনো বাস্তবায়িত হয়নি। আরে 30% কম চারটিখানে কথা, 100 টাকার ওষুধ 70 টাকা হয়ে যাবে। আর জেনারিক মেডিসিন যদি আমি Jerok insurance khane bagai wanajak rang khatine bagai lama manjagya angai tongo kaham ke shawi manya boro thangnai tam khlainai sabno swngnai poito thangi maya angai tongo sabno sungke kaham ko biti mano eba jora korei habanog rogo thangla shu khlainani borongni bagai beleno kaham koktuma te kaham sep sap tongo nini ani jotoni sampawono nogo tongtoi tuino haba nogo rogo tongtoi tuino eba jefru srapsa jora mano jora kariwino insurance khlai manai teirang khatimuni kokbiti nawi manai the New India Insurance Company Limited ni lamatei abo kaisa hapang bai koshiwina hajak insurance company oro joto malkhung eba car motorcycle sakduk eba health personal accident fire accident ungma rongni insurance khlai manai asuk simia katal khlai juda juda scheme tabok tubujagi tongo the New India Insurance Company Limited ni lamatei aborong ungkha Kishan Vikas Patra monthly income scheme 5 years NSC 8 issues 1/2/3/5 year time deposit scheme obrona karibo tongo Department of Post India ni bekhaktei PLI Postal Life Insurance RPLI Rural Postal Life Insurance RD Money Deposit Scheme monthly interest scheme akorok jerok tabubo oboti hairok insurance eba rang khatimuro khlaimaya khon boroni bagai the New India Insurance Company Limited by Kurungi mano teba kaham ke sinane bagai kurungdi nikoma the New India Insurance Company Limited a Gov of India undertaking Nayantara Deboroma agent code AG 00114965 Shupari Bagan Krishnanagar Agartala West Tripura pin 799001 Kogdo number 85751002/8258037592 email debormanayantara@gmail.com jeroni nangkungman insurance tabubo khlajaya khon tongkho borok dai dakti khlaiye onnikumau kurungai mano tamni hunba bufro tamro patu thang ke pusia langmani mungsa thiti korei hani bai jora tongseni baithani sakduni simi malkhung motorcycle akoroni insurance tai rang khati mungni samung phologoi thinangno kusung kwar khanyani waslai tongo borok the New India Insurance Company Limited by kurungai insurance tai rang khati mungni kokbiti nawi mano কারণসারা বিধানসভা স্পিকার আচুর থানি বাগৈ নমিনেশন ব্লাই ইয়াফারকা এমএলএ রতন চক্রবর্তী সাংরসভা বিধানসভানি স্পিকার আসুক থানি বাগৈ নমিনেশন ইয়াফারকা এমএলএ রতন চক্রবর্তী বিধানসভানি অজমানি থানি থাগেমাজাকা হাসিনি রংতে কেরং তাংবেদিনি মন্ত্রী রতন লাল নাথ চিফ ওয়াইফ কল্যাণী রায়নকারে কুবুনি আদর ফাইনাল ফাসাল 24 সেপ্টেম্বর সালমানি বিধানসভা বদলাইমানি বিসিংতৈ স্পিকার জংজাংনাই কক্তমাথুনি বসকাঙ্গ এমএলএ রতন চক্রবর্তী শাখা আসুক থাই মানখে মন্ত্রী অকরা ইয়াকসুম মন্ত্রী অকরা তে মন্ত্রী বলম মন্ত্রী যে ওয়ানসুমনি আবন বরম দাংনাই হিনে কক্সাওই খানারিখা স্বভাবতই আমি অত্যন্ত খুশি এবং কৃতজ্ঞ যে আমার দল এবং বিজেপি আইপিএটি জোটের যিনি প্রধান ডক্টর মানিক সাহা আমাদের পরিষদীয় দলের মন্ত্রী মহোদয় সহ সবাই আমাকে মনোনীত করেছেন দীর্ঘ 27 বছর পর হয়তো কালকে যদি ইলেক্টেড হই তাহলে 93 পরে কোনো আসনে বসার অধিকার হয়তো ফিরে পাবো যা বলার কালকে নির্বাচনের পরেই আমি বলবো আমি আবারও আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি কারণ আজকে আমাকে যারা সমর্থন করেছেন প্রপোজ করেছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় এলসি দেববর্মা মহোদয় মাননীয় শ্রী রতনলাল নাথ
মাননীয় ডেপুটি সিএম জিষ্ণুদেব বর্মন, সঙ্গে আছেন আমাদের মাননীয় পরিষদীয় দলের মন্ত্রী রতনলাল নাথ মহোদয়, আমাদের চিফ হুইপ শ্রীমতী কল্যাণী রায় মহোদয়া এবং মেবার কুমার জামাতিয়া। তারা সবাই এই পদে আমাকে সমর্থন করেছেন। আশা রাখি তাদের যে সিলেকশন তার মর্যাদা রাখার চেষ্টা করব। हास्तिनि सालतां हांकरा फाइनाय नभेम्बर दाननि 4 सालमारि जरा मंसा थंरंनि कुथुमु पान्दा क्लाइमानग्लाक नै सामानि कुचुक दरबारनो हास्तिनि सालतां हांकरा फाइनाय नभेम्बर दाननि 4 सालमारि जरा मंसा थंरंनि कुथुमु पान्दा क्लाइमानग्लाक नै सामानि कुचुक दरबारनो आबनो साक्लाय रेखा हास्ति हापुनि सालतां हांकरपा कोरोना भाइरासनि थार्ड वेब ते थंरंनि बिसिंगो आवलि आमसायाव मंसा सिद्रा पातिमुं पातिया तै आबुनि बागै 144 केरं रायदा साक्लायखा फियाबा हास्तिनि मन्त्रियावरा बिप्लव कुमार देव सालतां त्रिपुरानि फादारो थंरंनि कुथुमु पान्दा खायतंगो आरोखे कोरोना भाइरास मानजाग्लाकदे नै कक्सि चाका टीएमसी नि आदं सुबल बुमे सांग्रां सालो बुबाग्रा खर आगुनि बनमालिपुर टीएमसी नि आदं सुबल बुनि सागबायथानि नगो गायसाय कक्तमा थुनरि पान्दा खायजाखा फाइमानजाखा गोजाम मन्त्रि प्रकाश दास टीएमसी नि आदं सुबल बुनि कारि कुबुनि आदं र पान्दाव टीएमसी नि आदं सुबल बुनि खास्ते हापांते हास्तिनि मन्त्रि अकरा अभिषेक बेनार्जीनि हिमबत केरंहायतनि बिसिंते कासमाना नासिलमु फुनुका आसु सिमिया कोरोना भाइरासनि बेक्सिना तुइब खुब खेंखा আমরা সৌজন্যতা দেখিয়েছি। 15 তারিখ, 16 তারিখ, 22 তারিখ, ওরা 4 তারিখ পর্যন্ত করেছে। আমরা যদি মনে করে যে এই যে ঘটনায় রাজ্যে আমাদেরকে আন্দোলন করা থেকে ওরা আটকে দিয়েছে বা করতে দিচ্ছে না, সেটা যদি ওরা মনে করে এইভাবেই জারি থাকবে আর মুখ্যমন্ত্রী উনি ওনার সমাবেশ মিটিং চালিয়ে যাবেন, তাহলে কিন্তু আমরা রাস্তায় নামবো। সেটাকে আপনারা অচিরেই দেখতে পারবেন। আর যদি সবার ক্ষেত্রে আইন সমান হয়, তাহলে আমরা দেখব আইনের মধ্যে থেকেই কি করে ওনারা যে সার্কুলার জারি করেছেন, যেটাকে ওনারা পলিসি বলছেন, সেই পলিসি সারা রাজ্যেই প্রয়োগ করা হোক। একটা ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কি করে পার্টিকুলার দুটো থানা নিয়ে বলে যে সমস্যাগুলি তো সারা রাজ্যের সমস্যা, উনি একতরফা মিছিল মিটিং করবেন আর তৃণমূল কংগ্রেস বসে থাকবে, সেটা আমরা হবে না। সময় বা আইন শৃঙ্খলা বিভিন্ন কিছু ভিত্তি করে ইস্ট আগরতলা পিএস এবং পশ্চিম ওয়েস্ট আগরতলা পিএস, এই দুটো পিএস এর এলাকার মধ্যে যত কোভিডের সমস্যা, আইন শৃঙ্খলার সমস্যা, এটা হাইকোর্টে এর আমাদের যে অ্যাপ্লিকেশনটা রিজেক্ট করা হয়েছে, তারপরে একদিন পরে কাকরাবনে মুখ্যমন্ত্রী সভা করছেন 1000 মানুষ নিয়ে। তাহলে কোভিড সমস্যা কি কাকরাবনে নেই? আমাদের রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন 100% ভ্যাকসিনেশন হয়ে গেছে। 100% ভ্যাকসিনেশন হয়ে যাওয়ার পরে এবং কোভিড 1% নিচে নেমে গেছে কোভিড আক্রান্তের সংখ্যা। তাহলে হঠাৎ করে মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন মহকুমাতে এই হাইকোর্টের রুলিংয়ের পরেও যে উনি বড় জমায়েত করছেন, সভা করছেন, সেখানে কি কোভিড বিধি মেনে করছেন? সেখানে কি আইন শৃঙ্খলার কোনো সমস্যা নেই? এত নগ্নভাবে যাবত ত্রিপুরা রাজ্যে রাজনীতি এবং প্রশাসন যে অভূতপূর্ব জিনিস প্রত্যক্ষ করেছে ত্রিপুরাবাসী সহ সারা দেশ। আমাদের রাজ্যে একটা সরকার আছে, সরকারের যিনি মুখিয়া, উনি কবে সাবালক হবেন আর এই রাজ্যের মানুষ শান্তিতে ঘুমোতে পারবে, একটা অনিশ্চয়তার মধ্যে আছে। আপনারা দেখেছেন গত 15ই সেপ্টেম্বর আমাদের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আসার কথা ছিল, সেটা প্রশাসন বাধা দিয়েছে, নাকচ করে দিয়েছে। আমরা পরের দিন 16 তারিখ সেটা চেয়েছি, সেটাও নাকচ করে দিয়েছে। তারপরে 22শে সেপ্টেম্বর আমরা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক, ওনার আসার কর্মসূচি নিয়েছিলাম। সেটাও বিভিন্ন কৌশল করে বিভিন্ন আইনের বাইরে গিয়ে বিভিন্নভাবে সেই প্রোগ্রামটাকেও বাতিল করা হয়েছে।
এবং আমরা আশ্চর্য হয়েছি যেখানে একজন জেলা শাসকের গাইডলাইন মূলে এটা কোর্ট বাতিল করেছে। সেই জেলা শাসক লিখেছেন যে কোভিড থার্ড ওয়েভ বলে কোনো জিনিস সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের গাইডলাইনে আমরা পাইনি। ভারতবর্ষে কোনো রাজ্যে বা কেন্দ্রীয় সরকার কোথাও কোভিড থার্ড ওয়েভ সেটা আলোচনা সাপেক্ষে এখনও আমরা তার কোনো স্পেসিফিক গাইডলাইন আজকে পর্যন্ত আমরা পাইনি। ওরা কোথায় পেল কোভিড থার্ড ওয়েভ আমরা জানি না। বলেছে এই যে কোভিডের সময় বা আইন শৃঙ্খলা বিভিন্ন কিছু ভিত্তি করে ইস্ট আগরতলা পিএস এবং ওয়েস্ট আগরতলা পিএস, এই দুটো পিএসের এলাকার মধ্যে যত কোভিডের সমস্যা, আইন শৃঙ্খলার সমস্যা, এটা হাইকোর্টে এর যে আমাদের যে অ্যাপ্লিকেশনটা রিজেক্ট করা হয়েছে, তারপরে একদিন পরে কাকরাবনে মুখ্যমন্ত্রী সভা করছেন হাজার মানুষ নিয়ে। তাহলে কোভিড সমস্যা কি কাকরাবনে নেই? আমাদের রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন 100% ভ্যাকসিনেশন হয়ে গেছে। 100% ভ্যাকসিনেশন হয়ে যাওয়ার পরে এবং কোভিড 1% নিচে নেমে গেছে। কোভিড আক্রান্তের সংস্থা আছে, গণতন্ত্রের যে স্তম্ভগুলোকে অত্যন্ত দুর্বল করে দেওয়া হয়েছে, সেখানে কোনো ইউনিফর্ম কোনো গাইডলাইন মানা হচ্ছে না। যখন যেখানে সুবিধা, যেখানে মুখ্যমন্ত্রীর সভা হবে সেই ব্যাপারে সবাই চুপ নিশ্চুপ, সেই ব্যাপারে আইনে কোনো বাধা নেই। শুধু আমাদের ক্ষেত্রে তৃণমূল কংগ্রেসের ক্ষেত্রে সেটা বাধা, এবং তৃণমূল কংগ্রেসের কোনো 4 তারিখ পর্যন্ত নভেম্বরে কোনো সভা সমিতি করা যাবে না। আমরা আশ্চর্য হয়ে গেছি। আইন শৃঙ্খলা যদি নাই থাকে তাহলে মুখ্যমন্ত্রী এই রাজ্যে কি করে বসে থাকেন? উনি তো স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মন্ত্রী, ওনার তো এক মুহূর্ত স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মন্ত্রী হিসাবে, মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে উনি থাকতে পারেন না। সুপ্রিম কোর্ট যেখানে বলেছে যে সুস্থ মত প্রকাশ অথবা গণতান্ত্রিক অধিকার আটকাতে 144 ধারা প্রয়োগ করা যাবে না। কোনো সুস্থ নাগরিক বা কোনো ধরনের অধিকারের প্রশ্নে যদি কেউ মত প্রকাশ করতে চায়, সভা সমিতি করতে চায়, সেখানে সুপ্রিম কোর্ট স্পেসিফিক্যালি বলেছে যে সেখানে 144 ধারা জারি করা যাবে না। প্রতিটা দিন আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এই বিধিগুলো ভাঙছেন, ওনার যা ইচ্ছা করছেন, এই জমায়েত করছেন। বিরোধী দল কোনো কর্মসূচি নিলেই উনি তার প্রতি মুহূর্তে যে কোনো কৌশলে, যে কোনো কায়দা, প্রশাসনকে, পুলিশকে নগ্নভাবে ব্যবহার করে উনি এগুলোকে বাতিল করছেন। আমরা স্টেট ইন্টেলিজেন্স থেকে উনি খবর পেয়েছেন 22 তারিখের জমায়েতে কমপক্ষে 25-30 হাজার লোক হয়ে যেতে পারে। উনি ভয় পেয়ে গেছেন যে 25-30 হাজার লোক যদি হয়ে যায়, কারণ অনেকে বলছেন তৃণমূল কোথায়, তৃণমূল কোথায়। আমরা গত 28শে আগস্ট এই আগরতলা শহরে এখান থেকে 4 থেকে 5 হাজার যুবকের র্যালি হয়েছে। সেদিনও মুখ্যমন্ত্রী দেখেননি? রাজ্যবাসী কি দেখেননি? যে দেখেছেন যে কত বড় র্যালি এই তৃণমূল কংগ্রেস আগরতলা শহর বুকে করেছে 28শে আগস্ট এবং 22শে সেপ্টেম্বর। আমরা নিশ্চিত ছিলাম, এবং যে খবরটা ইন্টেলিজেন্সের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী তথা শাসক দল পেয়েছেন যে 25 থেকে 30 হাজার মানুষ হতে পারে, তাহলে তাদেরকে রুখতে হবে, এবং তাদেরকে রুখতে গিয়ে যে কোনোভাবেই এই কর্মসূচি বাতিল করা হয়েছে। আমরা আশ্চর্য হয়েছি যেখানে চিফ সেক্রেটারি নিজে টুইট করেছেন, আইন শৃঙ্খলা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন, হতাশা ব্যক্ত করেছেন। সেক্রেটারি উনি উনার অফিসারদের রক্ষা করতে পারছেন না। এখন কি রাজ্যে শুধু অফিসাররা আক্রান্ত হলেই পুলিশ গ্রেপ্তার করবে? রাজনৈতিক দলের কর্মী, সমর্থক বা রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বরা আক্রান্ত হলে, বা সংবাদপত্র ভবন সাংবাদিক আক্রান্ত হলে এই রাজ্যে পুলিশ কোনো ভূমিকা নেবে না? একটা প্রশাসনিক সর্বময় কর্তা
চিফ সেক্রেটারি, আমরা আশা করেছিলাম ওনার অফিসার শুধু আক্রান্ত, উনি কিছু বলেছেন, সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। যখন সংবাদপত্র ভবন, সাংবাদিক, যখন বিরোধী দলের নেতারা, বিরোধী দলের কর্মীরা, সাধারণ মানুষ আক্রান্ত হয়, সমাজের অন্য কোনো অংশের মানুষ আক্রান্ত হয়, সেই ব্যাপারে কি রাজ্যের মুখ্য সচিবের কোনো দায়িত্ব নেই? উনি কি একটি কথাও বলবেন না? আমরা লক্ষ্য করেছি সমস্ত ইনস্টিটিউশনগুলো ভারতবর্ষে, ডেমোক্রেটিক ইনস্টিটিউশন, পার্লামেন্টে সংখ্যাধিক্যের জুড়ে, যে সেখানে আরটিআই একটা নিরপেক্ষ বডি ছিল, সেখানে আজকে সেই আরটিআইকে একটা ডিপার্টমেন্টে পরিণত করা হয়েছে, রাইট টু ইনফরমেশন অ্যাক্ট। আপনারা জানেন সেটা একটা সবচেয়ে বড় আমাদের হাতিয়ার ছিল, সেই হাতিয়ারটাকেও একটা ডিপার্টমেন্টে পরিণত করেছে। আমরা মনে করি যে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে গেছে। প্রয়োজনে আমরা আইনের মধ্যে থেকে, যদি সরকার বা পুলিশ বা প্রশাসন আইনের মধ্যে থেকে কাজ না করে, তাহলে কিন্তু আমরাও আইন অমান্য আন্দোলনে যেতে বাধ্য হব। আর সেই দিন আইন অমান্য আন্দোলনে কিন্তু পারমিশন নিতে হয় না, আমাদেরকে সেই রাস্তায় যেতে বাধ্য করবেন না। আমরা প্রয়োজনে আইন অমান্য আন্দোলন করব, সেখানে কিন্তু এই 25-30 হাজার মানুষ আগরতলায় আইনের মধ্যে আপনারা থাকবেন, আমরাও আইনের মধ্যে থাকব। আইনের মধ্যে থেকেও আমরা 4 তারিখ পর্যন্ত যদি বন্ধ করে রাখেন মিছিল মিটিং, তার মানে 5 তারিখ করা যাবে না, সেটা তো নয়। আমরা কিন্তু করব। আমাদের প্রিয় নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে এনে এখানে র্যালি আমরা করব। আমাদের সেই প্রস্তুতি ব্যাপকভাবে চলছে। আমরা চাই যে কোনোভাবেই এই রাজ্যের যে অরাজক পরিস্থিতি, সেটা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য, বিরোধীদের তাকে বাকরুদ্ধ করে রাখার জন্য, প্রতিবাদ যাতে না করতে পারে, তার অধিকারের জন্য যাতে আমরা লড়াই করতে না পারি, রাজপথে নামতে পারি, তার জন্য যে প্রক্রিয়ায় নিয়েছেন, এটা কিন্তু এই রাজ্যের শাসক দলের পক্ষে এটা বুমেরাং হয়ে দাঁড়াবে। আগামী দিনে এটাই শাসক দল, আর ওরা বুঝতেই পারছে না যে রাজ্যের মানুষ কিভাবে তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা তলে সংগঠিত হচ্ছে। আগামী দিনে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের তীব্রতা আরও বাড়বে, আমাদের প্রস্তুতি আরও ব্যাপকভাবে চলছে। ওরা যদি তৃণমূল কংগ্রেসকে ভয় পেয়ে এইভাবে তৃণমূল কংগ্রেসকে আটকে রাখতে পারবে না। 상황선은 부바가락한 아고리는 꺽도마 톰나룩니 하바나가 댄 떼절 와이프의 에스지는 몇거들 까시 꺽도마 톰나는 고통을 클라이자카 상그렁샬로 부바그라컬 아고리니 꺽도마 톰누리 하바나가 댄 티서스 웰페어 애소시에이션이 각대 꺽도마 톰이 반다 선저자카 파이만자카 댄 티서 웰페어 애소시에이션이 땅팡그라 어저이팔 커버이 고분이 아동으로 반다오 애소시에이션이 땅팡그라 어저이팔 샤카 댄 암즈문고 파스 안하이로 약시 하분이 조라 만타이 동마트이 벙니 달니랑 리자고 피아바 다부버 브로노 레귤러 클라이자야코 댄 암즈문고 파스나이로 와이로와이노 하스테리르 몬트리니 시미쟁의 하스테리 약소 몬트리 어그라바이버 말라이카 피아바 몽샤 야프린 하르자야코 아버니 버기노 여기양의 티니 파샬 드리볼 तामाजरावा ते टीचर्स वेलफेयर एसोसिएशन लोवा जोंबाय हास्ते गनांगै कायसा जराहुनो बखास्ते रों तांबेदेक ते रों नक नायकलाय हाबनगो बुसखांगो रेगुलार ख्लायनायनि बागै खरांथि सालायनाय हिनि शाखा कक्तमा थुनरि पान्दाव টিচার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের আমি রাজ্য সম্পাদক অজয় পাল, আমার সঙ্গে সভাপতি রাজেশ দত্ত, সাংগঠনিক সম্পাদক সুরজিৎ দেবনাথ, আমাদের সদস্যা পায়েল দেবনাথ সহ পশ্চিম জেলার সভাপতি অঞ্জন দেবনাথ এবং আমাদের সৌরভ বিশ্বাস। আমরা আজকে আপনাদের কাছে এই কারণে এসেছি, আপনারা যেহেতু গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ, এই সমাজে একজন শিক্ষক কি কাজ করছেন, তার কীভাবে তারা চলছেন, তার মর্যাদা কীভাবে পাচ্ছে, নিশ্চয়ই আপনাদেরও জানা দরকার। গত পরশুদিন আমরা লক্ষ্য করেছি মাননীয় ত্রিপুরা সরকারের মন্ত্রীরা ক্যাবিনেট ডিসিশন করে বলেছেন যে ত্রিপুরাতে যারা সর্বশিক্ষা প্রকল্পে, বর্তমানে সমগ্র শিক্ষার প্রকল্পে যারা নিয়োজিত, তাদের মধ্যে তারা টিচিং স্টাফ অর্থাৎ শিক্ষক, তাদের মধ্য থেকে 45 জন শিক্ষক যারা টেট পরীক্ষা দিয়ে, টেট 1-2 পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে, তাদেরকে নিয়মিতকরণ করা এবং বাকিদেরকে সমসুযোগ প্রদান করা আর্টিকেল 39D উপর প্রবিধান রেখে। আমরা এতে আনন্দিত।
আমরা তাদের এই যে কোর্টের এই রায়কে রাজ্য সরকার গ্রহণ করে যারা টেট দিয়েছে তারা যেন স্কেল পায় সেটা আমরাও চাই, আমরা তাদের পাশে। কিন্তু একটা বিষয় অবাক করার, যে যারা সর্বশিক্ষা থেকে এই প্রজেক্ট বা সোসাইটি যাই বলছেন সরকার, তার থেকে যারা টেট পেয়ে এসেছেন তাদেরকে রেগুলার স্কেল দিতে হবে। আর আমরা যারা দীর্ঘদিন 2016 সালের ডিসেম্বরের 14 তারিখ থেকে টেট 1, 2 এর পরবর্তী সময়ে এসটি জিটি, এসটি পিজিটিতে আমরা এসেছি, আজ প্রায় 5 বছর হতে চললো, প্রথম ব্যাচটা 2 মাস পরেই হবে। আমরা কি যোগ্য ছিলাম না? তাদের কথাই যদি ধরি, হাইকোর্ট, অনারেবল হাইকোর্ট ত্রিপুরা বলেছে, এই যে আমাদের হাইকোর্টের কপি এখানে টোটাল, এই যে ভার্ডিক্টের কপি, একটা জায়গায়ও লেখা নেই যে যারা সর্বশিক্ষার থেকে টেট পাস করবে তাদেরকে রেগুলার দিতে হবে। এর মানে কি? তাহলে রাজ্য সরকার টেটকে খুব গুরুত্ব দেয়, যেটা ভারত সরকার দিচ্ছে। আরটিই অ্যাক্ট 2009 লাগু হওয়ার পর, শিক্ষার অধিকার আইন 2009 লাগু হওয়ার পর সারা ভারত সরকার যেভাবে টেট পরীক্ষার মাধ্যমেই, যোগ্যতা নির্ণায়ক পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগ করেন, সেটাকে আমরাও স্বাগত জানাই। এবং যার জন্য দীর্ঘদিন বঞ্চিত থাকার পরে রাজ্যের বেকাররা, শিক্ষিত মেধাসম্পন্ন বেকাররা 2015 সাল থেকে সেই সুযোগটা রাজ্যে পেয়েছে টেট পরীক্ষা দেওয়ার। 1 বছর পর 2016 সালে নিয়োগ হয়। তো ভারত সরকার এবং ভারতের শিক্ষানীতি মেধা বিকাশের প্রশ্নে একরকম চলবে, আর তদানীন্তন বামফ্রন্ট সরকারটা এই রাজ্যে এই 5 বছরের যে ফিক্সড পলিসি সেটা করে দিয়ে এই টেটকেও এই রাজ্যে বঞ্চনার এবং সকল টেট শিক্ষকদের যারা প্রথম দিন থেকে 2016 ডিসেম্বরের 14 তারিখ থেকে যারা নিয়োগ হয়েছেন প্রত্যেককে আগামী 15 দিনের মধ্যে আপনারা নিয়মিতকরণের বেতনক্রমের আন্ডারে আনুন। আরেকটি ঘোষণা করছি এখান থেকে, আমাদের মধ্যে তারা তো একটা রায় দিয়ে দিয়েছেন, শিক্ষা সচিব ম্যাডাম অথবা অধিকর্তা যারাই আছেন রাজ্যের, তারা বুঝতে পারেন কিনা জানি না, এই সর্বশিক্ষা প্রকল্পে আরেকটি সেকশন আছে, সেটাকে বলে নন টিচিং স্টাফস। সেটাও দীর্ঘদিন ধরে আমরা যারা টেটে এসেছি আমাদের মধ্যে অনেকে আছেন, সর্বশিক্ষায় আমরা 5 বছর, কেউ 7 বছর, কেউ 4 বছর করে তারপরে টেট হওয়া শুরু হওয়াতে আমরা 15 সালে পরীক্ষা দিয়ে 16তে নিয়োগ হয়েছি। আজকে দেখুন সেই সর্বশিক্ষা প্রকল্প বর্তমানে সমগ্র শিক্ষা, সেখানে নন টিচিং স্টাফ অর্থাৎ ডিস্ট্রিক্ট কোঅর্ডিনেটররা আছেন, তাদের যোগ্যতা বিআরপি ব্লক রিসোর্স পার্সন, সিআরপি ক্লাস্টার রিসোর্স পার্সন, তাদের যোগ্যতা কি? মাস্টার ডিগ্রি, গ্রাজুয়েট হলেও তাকে 50% মার্কস সঙ্গে বিএড থাকতে হতো। সেই সময় কিন্তু কন্ট্যাক্ট টিচাররা সেই যোগ্যতা লাগতো না। যখন বিআরপি সিআরপি কোঅর্ডিনেটর নিয়োগ হয় তখন কিন্তু সেই যোগ্যতাগুলি লাগে, যেটা টেটের দরকার। আজকে তারা কিন্তু বঞ্চিত হয়েছে। প্রায় 700-র মতন বিআরপি সিআরপি কোঅর্ডিনেটর যারা এসেছেন টেটে পাশ করে সর্বশিক্ষার থেকে, এই রায়ের ফলে এবং এই যে রাজ্য সরকারের ঘোষণার ফলে তারা কোথায় যাবে? তারা কোথায় যাওয়ার জন্য আপনারা বলছেন? তারাও তো পাওয়ার দরকার, তারাও তো টেটে এসেছে। তো সর্বশিক্ষা ছেড়ে টেটে আসলে যদি টেস্ট পাস করে, তাহলে বিআরপি সিআরপি কোঅর্ডিনেটররা কি অপরাধ করলেন? আজকের এই সাংবাদিক সম্মেলন থেকে সেই প্রশ্ন রাজ্য সরকারের প্রতি রাখতে চাই। আমরা অনুরোধ করব রাজ্যের সমস্ত অংশের টেট শিক্ষক শিক্ষিকাদের কাছে বিভ্রান্ত হওয়ার কোনো জায়গা নেই। অনেকেই বলছেন যে আমরা কি করতে পারি, এই যে করোনা পরিস্থিতির কারণে আমরা কিন্তু আমাদের ধারাবাহিক লড়াই আন্দোলন সংগ্রাম কিন্তু জারি রাখতে পারিনি। আপনারাও জানেন একটা অসহনীয় পরিস্থিতি। আমিও করোনায় আক্রান্ত হয়েছিলাম, আমাদের সভাপতিও দীর্ঘদিন করোনায় আক্রান্ত ছিলেন, খুব সিরিয়াস অবস্থায় ছিলেন। তো এর থেকে ভগবানের কৃপায় আমরা আপনাদের শুভেচ্ছায় এসেছি। কিন্তু এই যে অবস্থা থেকে কিছুটা এখন করোনা কমেছে তার জন্যে, এবং আগামী 2 মাস পরে আমাদের কিন্তু 5 বছর পূর্ণ হয়ে যাবে। যেই কমিটমেন্ট বিজেপি আইপিএফটি জোট সরকার এই সরকার প্রতিষ্ঠার আগে করেছিলেন যে আমরা সরকারে আসলে প্রথম দিন থেকে নিয়মিত বেতনক্রম দেব টেটদের, সেই কমিটমেন্ট কিন্তু আর 2 মাসের মধ্যেই শেষ হচ্ছে। তো এই 2 মাস আমরা সহ্য করতে পারছি না, আমাদের পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেছে। আমরা সমস্ত ঐক্যবদ্ধভাবে টেটের 6000 শিক্ষক শিক্ষিকা আগামীকাল বেলা 4:30টার সময় রাজ্যের সমস্ত ডিস্ট্রিক্ট এডুকেশন অফিস এবং আমাদের যারা যারা এই বিদ্যালয় পরিদর্শকের অফিস, আইএস অফিস আছে, সেখানে আমরা সমবেত হয়ে সুশৃঙ্খল শান্তিপূর্ণ মানব শৃঙ্খল একটা করব।
রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রীর কাছে, অর্থমন্ত্রীর কাছে রাখতে চাই। অর্থের কোনো অভাব নেই কোনো মতে। আমরা এখান থেকে আবারও বলছি, আমাদের অর্থ পুরো দেওয়া হয় সেন্ট্রাল থেকে। কোথায় যায় সেই অর্থ? 75% আমরা পাই, 25% ক্যাপ্টেন এভিয়েন্স করে রাখা হয়েছে। সেটা দিয়ে দিলেই তো হয়। আমরা কি বুঝি না? যদি না বুঝি তাকে বোঝান আমাদের। এই কথাগুলি বলার জন্যই আজকে আপনাদের এখানে ডাকা। এবং আগামীকালের আমাদের যে প্রোগ্রাম, সেই প্রোগ্রাম 4:30টায় সমস্ত জেলা শিক্ষা আধিকারিক এবং বিদ্যালয় পরিদর্শকের অফিসের সামনে আমরা শান্তিপূর্ণ মানব শৃঙ্খল সংগঠিত করব। সমস্ত অংশের টেট শিক্ষক শিক্ষিকা শ্রদ্ধেয়াদের আমরা অনুরোধ করছি আজকের সাংবাদিক সম্মেলন থেকে সবাই এতে অংশগ্রহণ করে আমাদের ঐক্যবদ্ধ এই সংগ্রামের আবারও একটা সূচনা করুন। নমস্কার আপনাদের সকলকে। দেখুন, সাংগঠনিকভাবে আমি অজয় পাল, রাজেশ দত্ত হয়তোবা আমরা কেসে যাব না, সংগঠন কেস করে না, কিন্তু কোনো ব্যক্তি, আমাদের টেট শিক্ষক শিক্ষিকা রাজ্যের 6000-এর মধ্যে কোনো একজন শিক্ষক বা শিক্ষিকা যদি আইনের দ্বারস্থ হয়, তাকে বাধা দেওয়ার অধিকারও আমাদের নেই, তাকে আটকানোর অধিকারও আমাদের নেই। এই ক্ষেত্রে আমি এটাই বলতে চাই যে আইন যদি আপনারা দেখেছেন যে 10,323-এর বেলায় তাদের চাকরি চলে গেল, আমরা কিন্তু সিম্পেথাইজ তাদের প্রতি। 12 সালের তারা আইনের দ্বারস্থ হয়ে তারপরে তাদেরকে স্কেল দিল 8 বছর পরে। এখন সর্বশিক্ষাকে বলছে দেওয়ার জন্য এবং রাজ্য সরকার বলছেন আমরা সুপ্রিম কোর্টে যাব না, সেটাকেও আমরা স্বাগত জানাই। রাজ্য সরকার যে বলছেন সর্বশিক্ষার ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টে যাবেন, আবার একটা ভুল হবে গেলে। সত্যি এটা যে যাবেন না তার জন্য রাজ্য সরকারকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে এখন যদি কোনো শিক্ষক শিক্ষিকা আইনের দ্বারস্থ হয়, সেটা রেজাল্ট আইন বলবে কি হবে, কিন্তু আমরা সাংগঠনিকভাবে সেই জিনিসটা করছি না। কিন্তু কোনো শিক্ষক যেতে পারলে, যেতে চাইলে সেটাতে আমরা বাধা হিসেবে দাঁড়াতে পারি না। তাদের পাশে কি থাকবেন যে শিক্ষক যদি যেতে চান? না, দেখুন, আমাদের যারা শিক্ষক শিক্ষিকা এখানে 6000 আমরা ঐক্যবদ্ধ, এবং তারা যদি মনে করে যে এটা অন্যায় হচ্ছে, বঞ্চনা হচ্ছে, নিশ্চয়ই মানসিকভাবে তাদের সঙ্গে আছে। তো দাবি পূরণ না হলে সংগঠন কি করবে আগামী দিন? আমরা ধারাবাহিক লড়াই শুরু করেছি। আমরা আগামীকাল থেকে শুরু করছি। আগামীকাল সুশৃঙ্খল শান্তিপূর্ণ মানব শৃঙ্খলের মাধ্যমে রাজ্যের সমস্ত জেলা শিক্ষা আধিকারিক এবং বিদ্যালয় পরিদর্শক আইএস অফিসের সামনে গণধর্ণা করব 4:30টার সময়। তারপরের দিনেই আমরা ঘোষণা করব নেক্সট কর্মসূচি। আমরা এই কোভিডের কারণে গত 13 বছর অনেকটাই আমাদের সাংগঠনিক ক্ষতি হয়েছে, আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধ হতে পারিনি। আপনারা জানেন ভয়ানক অবস্থা রাজ্যেও ছিল, অনেক মানুষ আমাদের পরিচিত হারিয়েছি, আমাদের নিজেদের মানুষ। সেটা জারি করেছে এবং দুর্ভাগ্যের আমরা এই সরকারের বিরোধী নই, আমরা এই সরকারটাকে ভালোবাসি, তার কর্মকাণ্ডের প্রতি আমরাও শ্রদ্ধাশীল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বামফ্রন্ট সরকার কৃত সৃষ্ট যে নীতি, এই নীতিকে ধারক বাহক হিসাবে এই সরকার সেটাকে চালিয়ে যাচ্ছেন। আমরা এর বিরোধিতা করছি। আমরা মনে করি যে টেট যদি এতটাই গুরুত্বপূর্ণ হয় এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষক হিসাবে টেট না দিলে যদি তার যোগ্যতা প্রমাণ না হয়, তাহলে আমরা কি সেদিন যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারিনি? 2016 সালে, 17 সালে, 18 সালে, 19 সালে, 20 সালে, 21 সালে আমরা যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারিনি। কোথাও তো হাইকোর্ট বলেনি যে টেট পাস করলে সর্বশিক্ষার্থীকে রেগুলার করো। এটা নিশ্চয়ই রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত, রাজ্যের প্রধান সচিব মহোদয়ের সিদ্ধান্ত হতে পারে, মন্ত্রীদের সিদ্ধান্ত হতে পারে। আমরা এটাকে ওয়েলকাম জানাই। আপনারা এতদিন দেরিতে হলেও বুঝতে পারছেন যে টেট একটা যোগ্যতার মাপকাঠি এবং টেটকে বঞ্চিত রাখা ঠিক না, তাদেরকে যোগ্য সম্মান দেওয়া উচিত। কারণ একটা শিক্ষক যখন স্কুলে গিয়ে পড়ান, তখন তার যদি সেই বঞ্চনার একটা মানসিকতা ভিতরে কাজ করে, তাহলে কতটুকু সে দিতে পারবে সেটা আপনাদের কাছে আমরা চাচ্ছি। এই যে অবস্থা, অসহনীয় অবস্থা, আমরা দাবি করি আমাদের 2016 সাল থেকেই পোস্টের এগেইনস্টে, ক্যাবিনেট ডিসিশনের পোস্টের এগেইনস্টে আমাদের কিন্তু চাকরি রেগুলার পে স্কেলে, রেগুলার স্কেলে, এবং দিল্লি থেকে সেই টাকাও আসছে। সেই টাকা আমাদেরকে 75 টাকা দিয়ে বাকি 25 টাকা বামফ্রন্ট সরকার অন্য খাতে খরচ করার জন্য সেটা রেখে দিয়েছিল। সেই ধারাবাহিকতা এখনো জারি আছে। আমরা সেই কথা বলতে চাই না। সরকার আজকে সেই টাকার হিসেব দেখ, অর্থাৎ আমাদের টাকা এনে আমাদেরকে বঞ্চিত করার ফলে আমাদের যারা বৃদ্ধ মা বাবাকে নিয়ে বাড়িতে যারা আমরা আছি, সবাইকে নিয়ে চলতে এই আর্থসামাজিক অবস্থায় আপনারা জানেন কি দুর্ভর অবস্থায় আমরা আছি। তো আমাদের একটা বিনীত অনুরোধ রাজ্য সরকারের কাছে যে টেট পাস করা সকলকে আগামী 15 দিনের মধ্যে আপনারা রেগুলার করুন। আপনারা যেহেতু বলছেন, আপনার সরকারের প্রতিনিধিরা বলছে, দপ্তরের অধিকর্তারা বলছেন যে টেট হচ্ছে এই রাজ্যের এবং ভারতবর্ষের যোগ্যতা নির্ণায়ক পরীক্ষা, সেখানে আপনাকে উত্তীর্ণ হতেই হবে, তারপরে আপনি আপনার পরিচয় দেবেন শিক্ষক হিসাবে। আমরা সেটাকে ওয়েলকাম জানাই।
কিন্তু দুর্ভাগ্যের এক যাত্রায় পৃথক ফল। সর্বশিক্ষা থেকে টেটে আসলে ওরা রেগুলার, আর যারা টেট ফ্রেশার থেকে সমস্ত কোয়ালিফিকেশন তাদের ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করে এখানে টেটে এসেছেন, তাদের ক্ষেত্রে বঞ্চিত, তারা ফিক্সডে থাকবে। তারাও তো শিক্ষকতার প্রফেশনে আছেন, দীর্ঘদিন ধরে এই রাজ্যের ছাত্রছাত্রী পড়াচ্ছেন, আর তারা পাক, আমরা সেটা চাই। তো আপনারাই বিচার করুন, যারা সাংবাদিক বন্ধু, আপনারা এবং রাজ্যবাসীর কাছে জানতে চাই, যারা মাধ্যমিক পাস উইদাউট ডিএলএড যাই আছে বা ডিএলএড করেছেন, তাদের ক্ষেত্রে বলছে সমকাজে সমবেতন দেওয়া হবে। তো আমরা কি করছি? আমাদের ডিএলএড এর অভাব, না বিএড এর অভাব, না মার্কসের অভাব? কোথায় অভাব? আমরা সবকিছু করে এসে এতগুলি কঠিন পরীক্ষা, আপনারা জানেন টেট 1 পরীক্ষা হবে আগামী রবিবার 26শে সেপ্টেম্বর, টেট 2 হবে 3 অক্টোবর। সারা রাজ্যে অনেক বেকাররা দিচ্ছেন। কি ধরনের পড়াশোনা করে সেই পরীক্ষা দিতে হয় এবং 150-র মধ্যে 90 পেতে হয় যারা জেনারেল ক্যাটাগরি, আর যারা SC ST তাদের 83 পেতে হয়। সেটা যারা পরীক্ষা দিয়েছে তারাই বলতে পারবে। আর যারা বড় বড় কথা বলে, ঠান্ডা করে বসে যারা এরকম কথা বলেন যে টেট বঞ্চিত রাখবেন, তারা এখনো, আমি বিশ্বাস করি, মেধা বিকাশের যে প্রশ্ন, সেই প্রশ্নের জায়গাটা তারা নেই, তারা সেই কনসেপ্টটা এখনো মাথায় ঢোকেনি। কারণ এতগুলি ধাপ পেরিয়ে এসে এতটা সুন্দরভাবে পরীক্ষা দিয়ে যোগ্যতা প্রমাণ করে কিন্তু এই টেটের চাকরিতে এসেছেন। তো তার জন্য বলছি, সমকাজে সমবেতন আমরাও চাই। আমরা প্রথম দিন থেকেই দাবি করছি, আজও বলছি, আমরা কেন বঞ্চিত, এই প্রশ্নের জবাব দেবেন কি রাজ্য সরকার? আজকে এই যে এসএসএ থেকে কোথাও বলা নেই যে টেট আপনাকে পাশ করতে হবে। এই যে এখানে হাইকোর্টের যে রায়, তার ভার্ডিক্টের পুরো কপি আমাদের কাছে আছে, কোথাও একটা লাইন বলা নেই যে টেট হতেই হবে এসএসএ। বলছে এখানে এসএসএ থেকে সেখানে তো আপনারা রেগুলার করতে পারেন, তাদেরকে ডিএলএড যারা করা আছে তাদেরকে ইকুইভ্যালেন্ট ধরা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে এক জায়গায় 29 পেজে বলা হয়েছে যে ডিএলএড থাকলে টেটের ইকুইভ্যালেন্ট, তার ব্যাখ্যা আছে। তো আমরা এতগুলি যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও আজকে এই কারণে আপনাদেরকে এখানে একটু কষ্ট দিয়ে আমরা এনেছি, এই সমাজের এই যে অব্যবস্থা চলছে সেটাকে তুলে ধরার জন্য রাজ্যের মানুষের কাছে। যেহেতু টেট পাস করলেই রেগুলার, তো আমরা টেট পাস করে আজকে 5 বছর আমরা রেগুলার না। এটা বামফ্রন্ট সরকারই বলুন আর বর্তমান রাষ্ট্রবাদী সরকারই বলুন, কোন সরকারকে আমরা দোষারোপ করি না, আবার কোন সরকারের পক্ষেই আমরা না, আমরা সব সরকার পক্ষেই আছি। যেহেতু আমরা সরকারের কর্মচারী, অধীনস্থ কর্মচারী, আমরা শুধু অনুরোধ করছি যে এই প্রথাকে বন্ধ করুন। এটা অন্যায়, এটা একদম ক্রিমিনাল অফেন্স হচ্ছে আমাদের সঙ্গে। আমরা আবারও বলছি, এই জিনিসটাকে বন্ধ করুন। সোসাইটি সেটা চায় না, রাজ্যের মানুষ সেটা চাইছেন না। যারা এই মেধা বিকাশের প্রশ্নে কথা বলেন, সারা ভারতবর্ষে যেখানে মেধার প্রশ্নে সবাই এগিয়ে আসছেন, শিক্ষাবিদ থেকে শুরু করে বুদ্ধিজীবী, সেই ক্ষেত্রে ত্রিপুরা কেন বাঁকা পথে অন্যদিকে চলতে চাইছে? মেধা বিকাশ কি রাজ্য সরকার চান না? আগের সরকার চাননি, এটা আরেক জিনিস। আপনারা তো চান, আপনাদের তো বিজেপি শাসিত রাজ্য, সারা ভারতবর্ষের সব জায়গায় টেট রেগুলার। একটা রাজ্য দেখান, বিজেপি শাসিত একটা রাজ্য দেখান যেখানে টেট ফিক্সডে আছে। শিক্ষক শিক্ষিকারা এগিয়ে আসবেন, এই বিশ্বাস আজকের এই সাংবাদিক সম্মেলন থেকে রাখছি। এবং আমাদের এই ধারাবাহিক লড়াই আবার আগামী দিনে শুরু হবে, আগামীকাল থেকেই আবার শুরু হচ্ছে। আমরা আবারও বিনীত অনুরোধ করছি, এই যে সর্বশিক্ষা থেকে টেট 45 জন এসেছেন, আমরা কোনো দ্বিমত নেই, তারা যেহেতু যোগ্যতা প্রমাণ দিয়েছেন তাদেরকে এনেছেন। কিন্তু আমরা কি অপরাধ করলাম? আমরা কি অযোগ্য ছিলাম? 2016, 17, 18, 19, 20, 21-এ যারা টেট দিয়ে ফ্রেশার হোক যারা এসেছে? তো আমরা যেহেতু সেই সময় আপনাদের মাপকাঠি অনুসারে যোগ্য ছিলাম, তো আমাদেরকে অবিলম্বে আপনারা নিয়মিতকরণের আওতায় আনেন। এই আবেদন, এই আহ্বান রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রদ্ধেয়, সর্বজন শ্রদ্ধেয় বিপ্লব কুমার দেব, রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ মহোদয়ের কাছে আবারও আমরা এই আবেদন রাখার জন্য আজকের এই সাংবাদিক সম্মেলন আমরা করে। जेरक इंसुरेंस खाने बागै वानाजाक रां खातिने बागै लामा मानजागिया अंगै दंगो गाहामके सावै माइया बर' थांनाय ताम खलायनाय साबनो सोंनाय बयदो थाङै माइया अंगै दंगो साबनो सोंके गाहामको बिदि मानो एबा जरा गोरै हाबा नगरगो थां लासो खलायनानै बर'नि बागै बेलेनो गाहाम कक्तुमा ते गाहाम सेब साब दंगो निनि आनि जतनि साम्पावनो नगो तंतै तुइनो हाबा नगरगो तंतै तुइनो एबा जेफुरु स्राबसा जरा मानो जरा कारिउनो इंसुरेंस खलाय माननाय ते रां खाति मुंनि कक बिदि नावि माननाय
the New India Insurance Company Limited ni lamatei abo kaisa hapang bai koshiwid na hajak insurance company orojo to malkhung eba car motorcycle sakduk eba health personal accident fire accident ungma rone insurance khlai manai asuk simia katal khlai juda juda scheme tabok tubujagi tongo the New India Insurance Company Limited ni lamatei abrong ungkha Kishan Vikas Patra monthly income scheme 5 years NSC 8 issues 1/2/3/5 year time deposit scheme obrona karibo tongo Department of Post India ni bekhaktei PLI Postal Life Insurance RPLI Rural Postal Life Insurance RD Money Deposit Scheme monthly interest scheme akorok jerok tabubo obuti hairok insurance eba rang khatimuro khlaimaya khon boroni bagai the New India Insurance Company Limited by Kurungi mano teba kahamke sinane bagai kurungdi nikoma the New India Insurance Company Limited a Gulf of India undertaking Nayantara Deboroma agent code AG 00114965 Shupari Bagan Krishnanagar Agartala West Tripura pin 799001 Kogdo number 85751032/825-803-7592 email debormanayantara@gmail.com jeroni nangkungman insurance tabubo khlajaya khon tongkho borok dai dakti khlaiye onikmaw kurungai mano tamni hanba bufro tamro patu thangke pusia langmani musa thiti kurei hani bai jora tongseni baithani sakduni simi malkhong motorcycle akoroni insurance tai rang khati mune samung phologoi thinangno kusung kwar khanyani waslai tongo borok the New India Insurance Company Limited by kurungai insurance tai rang khati mune kok biti nawi mano তিনি সাংগঠনিক গণতান্ত্রিক বুকা হাসে হদা হামকরে তাংবাইদে নিলুয়া জমবাই রাষ্ট্রীয় পোষণ সান্নরগৈ গন্ডা সরা তাবন হনগ কাইসা অ সান্ন পালাই জাখা তিনি সাংগঠনিক গণতান্ত্রিক বুকাস্তে হদা হামকরে তাংবাইদে নিলুয়া জম রাষ্ট্রীয় পোষণ মাস সালনরগৈ গণতান্ত্রিক তাবন হলনগ আসাল পালাই জাখা আসালনরগৈ গণতান্ত্রিক হদা হামকরে তাংবাইদে নিসিমি হিমবদক জুদা জুদা থায়ো খলাই জাখা ফাইমান জাখা বরম গনাংস ইয়াম তলেরিয়াং বরম গনা ইয়াম রাজ ত্রিপুরা SDPO হিরালাল শানকরি কুবুনি আদর শিশুকে শুধু মায়ের দুধ খাওয়ান অ্যানিমিয়া মুক্ত ভারত গড়াতে শিশুকে নিয়মিত আইফা সিরাপ খাওয়ান সঠিক পুষ্টির জন্য প্রচুর পরিমাণ ফল সবজি জল খাওয়া প্রয়োজন সুস্থ September 2021 Songkon Rasura ICDS project was on fire sine cushion again was scheme no the proper bhabe implement ong thong ye chotinyo wonderful rally ki ha sine ICDS office jioro go commission hall dora organized by Dumbonogar ICDS project sine respected officer Shri Koklal Saha roni CDPO in charge plus tini monuka additional PO eke aini logeo tungu sini honorable EM Sri Rajesh Tripura sini fishery department occasional grace kya ke sini logeo tungu sini officer roni DCM sane ke joto tini more than 300 student AWC workers other both female and male student class ye to asu laro participate kya ke sini TRLN sini Mrs
Vike Mol Somtung, Hejang Nana, Manti Das Buntung, social worker Rao, Hejoto, or participant here, Petaka, Sini main mul target was skin here, Bharat Post is program Montri was skin implement Kaze, malnourished children, pregnant mother, lactating mothers, proper nutrition, Rinunto, near post skin, Taluka, Bono Chunchini ICDS level, center level, to workers level, or grassroots level to work, 100% skin implement here, students lacking tanto 0 to 6 years of age, not to have nutrition level, awareness program here, was skin to implement here. Continue to 6 pregnant mothers, not to Pushan, here, Kaito. Fruits including to new brownie healthy, mother healthy is a healthy. Bonus in a moon, lock continuing program, awareness program, Zoto healthy. Health is a wealth for a nation of Pandachini or Sakai. Fully 100% just to headless program Subhanan. Immortal Hypocatholic Jesabo. Hungary baciyo, Philippines baciyo. Kami Yemen, Ethiopia, Sudan, berbagai country logo. Para di sini logo, jengkaman logo saya logo healthy huya. Beri pasal cikon, जैसे कि लोगों को अपने ऐसे मॉडल लोग क्या बड़े जब खुले मनी बड़े उज्जवल जब बाहर निकले तो मनी बड़े उज्जवल बाहर या अपने बिस्कुटों कारण उन्होंने बड़े चावल आया बड़े पासा को जगह मने को मजे होने को जब हमारा जिले मैदान में पकड़ बड़े स्पीच हो तो बुढ़ों सामने पे सामने से हुआ जिन पासा को ऐसे मौतें जब लोग मने तो मने जब ठीक जाना का जब चावल को जिले तो मना है और 20,000 के फाइनेंशियल हेल्प हो जाता सीजन की जोड़ा TDS ने अंदर जब फीमेल ट्रेनर्स तो लाए 20,000 के 15,000 100% की जोड़ा जब हेल्पलेस सीनियर सिटीजन तो लाए बड़े 5,000 के रज़ाकार अब जब TDS से हमारे बेसिकली कौन सा इनिशिएटिव कैसे सुबह हो ya nutrisiunai anemia abo pe mangai chungchau chingchau tongdung pe weak mane soli de bonai sa olele kon ko mangai pure ke sio bropa pe chau thui thui bropa ke sudia kanai yang yo mai apung kamayo ko ka kamayo abo panawo mai kamang sa mane lolego chungpong buta ko chali namai tau ke ko chali namai suabi namawa suabi loro protein to jawab dari sisa dari cung suami itu kita boleh kilo lupa sakit ni apa kita cari nama jadi sampai kamar apa kayak ni workers ayo orang ni workers orang 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 sini para ni program sini lagi sini program sini lagi cung cari nama lepas semua apa ini cari mana di sini pun nama saya ini cowok kamar ke panjang lagi ini cowok kongnya ini cowok turun lagi ini cowok turun lagi kita bangga ni virus ini cari parannya 지금 저거 바이러스 보통 함야 바이러스 보통 지금 저번에 바이러스 tinggalnya padahal hamya 바이러스 지금 저거 banyak aku mengenai jumlah jumlah balance kita ada namanya jadi orang samju jadi berlaku pada luar biasa kalau hanya jangan Israel kaman ini insan yang punya sini cleanliness number 1 ya surat eman untuk orang yang cuma pilih mana pun awal Mungnya kami amje football tournament muthungjak pani tini final muthungjak pong opanda narwa akra angai manjaka 11 maharani telemara constituency ni em Kamal Kalai Mungya kami amsa yo football tournament engmane thana chalkisa sakang romoi tini abuni final muthungmo opanda narwa angi manjaka 11 maharani telemura constituency ni em Kamal Kalai bonakari manjaka Tibramotha Telemura District Committee ni President Ronjit Kumar Deburma o thumungo kaplai angka Telemura College team yagulo champion teri ranasrong ni yago shokat yapre rekha em Kamal Kalai bai District President Ronjit Kumar Deburma Come on samai nak dek ya karo lagi ya
फाइ मानजाक फाइनाय चिनी ओ आम चाइनी ओ हांकरनी हदानि साबुं तांनाय रक आं बरकनि पलिटिकल आइडेंटिटी रिलिया अब तो पलिटिकल बाइबो अंक करिबा दफानि साबुं तांनाय रक जतन कथालायै ओ खेला तिनि थुंमुं बातायलेमुं संसाजाकमानि ताकुते बकुसं बेलायखेनो तिनि नायथावखै थंलायमानि जों नुखा 6-2 बलं खांके आबो बाहायके रलायखना आबो जेना नोकनाय रकसे साइमानो मजा बाहाय मजा अंका हिके ताबो चिनि त्रिपुरा हास्तेओ धिके धिके बेबा फासिगनो ताकलाय हाय जों ताकलाय ले खालाय नायमानि ताकलाय नि हाय खेला थंलायमानि त्रिपुरासा आमचायो फुटबल थंलायमानि रेकर्ड कोनो समय फानसे ओंगियाखौ आबोनि बागै बेलाय त्रिपुरासा सिगला थंगरनावनो जों खाका हामथाय सिबाया फारा बलंनि बागै या फाखरलायना पालपाल चिनि द फानो खेलाता तुमतु ता तुमथुन बाक्सा चिनि द फानो लेखाता सोलोंथुन बाक्सा चिनि बर' रंनो वान शक हामता वान शक तुन खेला दुला थंमानि गुबुन एक्टिभिटिस रक जतन बन्दं थांगा मथाक जागै थांबायखा गोसारो कोरोना भाइरास निबो फाय हा फायमानि यागुल नक नि कगै मानले लिया हाबाव थांलाय मानले लिया रुंनग थांमाले इभेन खेला रकसे से थंमालिया तो फानो ताबो किसा कोरोना भाइरास नि याकाकमानि यागुल चुंताबो ओंखारलायखा स्पेशली सिगला रंनो चुं लामा करैया खायै खेला गोरों रंनि बागै खेला मुथुंनानै लेखा फरायना मुचुनाय रंनि बागै लेखा फरायनानै सामुं तां गोरों रंनि बागै सामुंनि सेब्रनानै अबायके जुदा जुदा बेदेगनो चुं बाहायके सिनि एलएम गोनां सिगला सिगलि रंनो सामुं रिनानै फरायनानै सोलोंनानै गोबां सामुंनि सेब्राव जों खायै दङ ताखुते बुखुं तिनिबो जों नुखा आरो जतन सिगला मानसे जों पॉजिटिव थिंकिंग पॉजिटिव लामाव वान समूं काहामो टं काहामो चामुं काहामो क काहामो खु काहामो हालो काहाम बाय टंलाय बेनि बागै जों जतननो ताबो हास्ते गोनाङैनो गय दङ आबनि आबाहाय खेले थांथानिवा आमचायो हांकरो हास्तेबो एदिसि आमचायो जे सुख सुबा मुंनाङो जों सुबा मुंरावरि दङ गुबुन कुचिन और जागाव गोबां जागावनो स्कुल फिल्ड रकरै हिंगे जोंआरो रग स्कुल फिल्ड लिनानि गल पोस्ट रकाय जायगायाव स्कांगनो जोङो यां इसिने एदिसि हाफांनि फारसेन्टै यां शब्द गर गरो नहाव काइपेन पाराव गल पोस्ट नि बहायनो जों सेंक्शन खेरिका ताय खेलानि मार लेभेलिं रकलबो जों सेंक्शन खेरिका अबायगेनो जों तुलुक ताखुते बुखुक सं हाफांनि फारसेन्टै हाफांनिया अंगैबो बदल दफा हदा मथा जतनो जुदा जुदा बेदेगनि फारसेन्टै जों बाहायके खेलाव थंमुङो चिनि मुकचाक हायुंगराङै चिनि मुकचाक रक ताकलाय जतनिसै थंमुङो मारि फुनुजागै दङ अबायगेनो जों नरक साइमान खोना पान्जाबो चिनि नेशनल गेम थांना थांमानि चिनि फुटबल रक गुबुननि इभेन्ट रक हंगे जों मेडल मान बुइमानिया चिनि अरने खरकसा कोर्स नि खरकसा चेराय लगे थांमानि कोर्स नि लगे थांमानि ब थांना मुचुय बैडमिंटन थांगासे ब से गोल्ड मेडल मानि फैका एके अबाहायके गोरों रक चिनि अर तिब्रासा लंबिसिङो दङ या ताबक जों 24 तारिख ताइके टीम थाङै दङ आबंखा जोदुनि टीम आ जोदुनि टीम रक बाहायनो बरबो सकात रक मानि फाइथुन प्राइस रक मानि फाइथुन एके जों आबो खाखायो एके नरक दिनै जतन थंनाय मुथंनाय रेफारी लाइन्समेन जतन न अर्गानाइजार ताइ नायफायनाय रकनो खाकाहाम हामजाकमा सिबाया फारै
Kisah kok narman orang mataksino jatuh hambai kolom baca. বিশেষিত উমর সক্সিয়া পুরিন রমফেমানি মামলানা তুই তেলিয়ামরা থানা পুলিশ খরাকসা সিকলানা রমই তেলিয়ামরা থানাও তবি ফাইকা বিশেষিত উমর সক্সিয়া পুরিন রমফেমানি খগমানি মামলাও তেলিয়ামরা থানা পুলিশ কলকাতানি খরাকসা সিকলানা রমই তেলিয়ামরা থানাও তবি ফাইকা কলকাতা নদিয়া হাঙ্কর বালিদাঙ্গা আমচায়ে তংনাই শক্তিপদ দাসনি বসাজলা প্রদীপ দাসন স্রাংসাল হর রমই তেলেমুরা থানাও তুবি ফাইকা অপাতিমানতে তেলেমুরা থানা পুলিশ SI প্রীতম দত্ত শাখা মোবাইল ফোন নি লামতই পুলিশ কলকাতা ও থাঙ্গই নদিয়া হাঙ্কর বালিদাঙ্গা আমচাইনি ও উমর সকসগিয়া বুরৈন মাनै তুবি ফাইকা আসক সিমিয়া খগনাই শিকলা ন কলকাতাनि রমই ত্রিপুরা ও তুবি ফাইকে মাংখা তৈ সাংগ্রং সালো দরবার নগতি সাজাখা बैठो बैठो একটা কেস রেজিস্টার হয়েছিল 25/2021 এটা হলো একটা নাবালিকা মেয়ে অপহরণের মামলা। এই সূত্র একটা মোবাইলের সূত্র ধরে আমরা পশ্চিমবঙ্গে যাই। পশ্চিমবঙ্গের বালিডাঙ্গা ফরিদপুর জায়গা থেকে, এটা নদিয়া ডিস্ট্রিক্টের আন্ডারে, এখান থেকে নাবালিকা মেয়েটিকে উদ্ধার করা হয় এবং প্রদীপ রুই দাস, বাবার নাম শক্তিপদ রুই দাস, তার ছেলেকে আমরা অ্যারেস্ট করি। আজই তাদের তেলিয়ামুড়া থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। স্যার কীভাবে মানে তারা কানেকশন এবং কিছু জানছেন না? জানা গেছে তারা সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটে পরিচয় হয়েছে। আর বাদ বাকিটা তো এখনও তদন্ত সাপেক্ষে, তদন্তের পরে যা বেরিয়ে আসে এটা আপনারা জেনে যাবেন। এখন কি স্যার বর্তমানে কি তাকে কি খোয়াইয়ে পাঠানো হবে না? কাল তিনি সাক জরানি বাগা আসুকনো উনি বাগাই নাইতন্দি জয়ওয়াই শ্রাঞ্চতি ককবর কোকতুমা টিভি চ্যানেল